ఓం శివాయ గురవే నమః. అందరికి నమస్కారం, శుభోదయం. స్టార్టింగ్ ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత సూర్య నమస్కారాలు చేద్దాం. సరే, స్టార్టింగ్ ప్రేయర్ అందరూ వెన్నెముక నిటారుగా ఉండేలాగా కూర్చోండి. అండ్ హెడ్ స్ట్రైట్, ఐస్ క్లోజ్, నమస్కార ముద్ర. ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం, ప్రసీద మమ భాస్కర. దివాకర నమస్తుభ్యం, ప్రభాకర నమోస్తుతే. నమో సూర్యదేవాయ నమః. ఓం శివాయ గురవే నమః. ఓకే, సో అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. మీ కెమెరాలకు దగ్గరగా వచ్చి కూర్చొని లేదా నిలబడి వినండి నేను చెప్పేది. ఈరోజు మనం సూర్య నమస్కారం అనేది మంత్రాలతో, బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ తో, చక్రాస్ ఫోకసింగ్ తో అండ్ బాడీ మూవ్మెంట్ తో మొత్తం 4 విషయాల పైన ధ్యాస పెట్టి మనం చేస్తాం. మొత్తం ఈరోజు మనం చేసే సైకిల్స్ సంఖ్య 12 సైకిల్స్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక 6 సైకిల్స్ 8 సైకిల్స్ చేయగానే కొంచెం అలసట, కూర్చోవాలి, రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది. అలా అనిపించినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే 12 సైకిల్స్ చేసే లోపు మీకు ఎప్పుడైనా మధ్యలో అలా అనిపిస్తే మనసులో ఆ సూర్యదేవుణ్ణి మరియు పరమశివుణ్ణి, కైలాసాన్ని తలుచుకోండి. మీరు ఒకటే అనుకోండి, ఈ 12 సైకిల్స్ చేస్తే కైలాస పరిక్రమ పరిపూర్ణంగా చేసినట్లు. చెయ్యాలి, ఐ క్యాన్ డూ, ఐ విల్ డూ. నేను ఖచ్చితంగా 12 సైకిల్స్ కంప్లీట్ చేసి తీరుతాను ఈరోజు అని మీ మనో సంకల్ప బలం అనేది మీరు పెంచుకోవాలి. ఈ ట్రైనింగ్, ఈ రోజు జరిగే ట్రైనింగ్ మీకు కైలాస మానస సరోవర క్షేత్ర యాత్రకు, కైలాస పరిక్రమకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనండి? సో దయచేసి డోంట్ గివ్ అప్, ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ అప్. We are going to do 12 cycles of Surya Namaskaram today with body movement, breath pattern, focusing on chakra and mantra. మొత్తం totally 12 mantras we will have. Every time while we are doing pranamasana, we will do one mantra chanting. Like that 12 mantras will come. So today we are going to do 12 cycles of Surya Namaskaram. So in between, after 6th cycle or 8th cycle or whenever you are feeling tired. Oh, I cannot do, I want to sit, I want to take rest. If you feel like that, then please don't sit, don't relax, don't quit. You need to move forward till 12 cycles of Surya Namaskaram. Imagine that you are doing a Kailasa Parikrama and in between you are got tired, you want to go back, and again you are going forward by boosting yourself, by you only need to encourage yourself, need to push yourself. Don't expect in the world nobody, somebody should come and push me forward. No, nobody will come. You came with all the faculties, with all the superpowers. So this is your journey.
You have to complete the journey. Okay. And in between, if you got tired or something, you want to sit or relax, then chant Aum Namo Surya Devaya Namaha or Aum Namah Shivaya or Shambho or Shiva Shambho inside, not outside, inside. And all the 12 Surya Namaskara you will do by focusing only on yourself. Whatever happens beside you, in front of you, in hall, in kitchen, in bedroom, whatever happens, you are with you only. Nothing should disturb you. Okay. So this is, the golden rule you need to follow. Fine. Now, everybody stand up on your mats. Just observe. One cycle, you just observe me, my hands, my legs, my head, my shoulders, my trunk. In which asana, what kind of position it is in. ఏ ఆసనంలో ఎలాంటి భంగిమలో నేను ఉన్నాను, ఎలా స్ట్రెచ్ అవుతున్నాను, ఎలా స్క్వీజ్ అవుతున్నాను అన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వన్ సైకిల్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే. డోంట్ డూ నౌ, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్. కమ్ front to the camera, near to the camera, and just see and observe. Okay. Come to the front portion of the mat, hands straight. Breathe in, pranamasana. Breathe in, hands up. Breathe out, hands down, and palms at Anahata Chakra. Focusing on Anahata Chakra and breathing normal. Now here, I will chant one mantra. Inside. Now, outside, Hasta Uttanasana. Breathe in, hands up, and bend back. Focus on Vishuddha Chakra, pit of the throat. Just observe. Breathe out, bend forward, hands down, knees not bending. Focus on Swadhisthana Chakra. Now, look at my palms and feet. It is landing and left leg back. Vama Ashwa Sanchalana Asana. Head up. Breathe in. Focus on Agna Chakra between the eyebrows. Now here, these palms, ఈ అరచేతులు అస్సలు కదలవు. ఓకేనా? అండ్ నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ పర్వతాసన, జస్ట్ అబ్జర్వ్. ఎడమ కాలు అక్కడే ఉంటుంది, ఉన్న చోటే ఉంటుంది. లెఫ్ట్ ఫీట్ సేమ్ లొకేషన్. ఓన్లీ రైట్ ఫీట్ విల్ గో టు ద లెఫ్ట్ ఫీట్. కుడి పాదం మాత్రమే వెళ్ళి ఎడమ పాదం పక్కన చేరుతుంది. అండ్ మై పామ్స్, అరచేతులు అలాగే ఉంటాయి. చూడండి, ఇలా అరచేతులు ఇలాగే, పామ్స్ like that only, and feet like this only. Next, Ashtanga Namaskar Asana. And here in Parvatasana, what you are doing? You are breathing out and normal breathing and focusing on Vishuddha Chakra, pit of the throat. Next, Ashtanga Namaskara Asana.
విత్ హై గ్రాటిట్యూడ్, కృతజ్ఞతా భావంతోని భూమాతను నమస్కరించాలి. అష్టాంగ నమస్కార. ఫీట్, knees, top of the chest and chin should touch the ground, and breathe out and hold, focusing on Manipuraka chakra. See, still my palms not moving. నా అరచేతులు కదలట్ల, గమనించండి. అబ్జర్వ్ మై ఫీట్ ఆల్సో, నా పాదాలు కూడా గమనించండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్లొకేటింగ్, ఉన్న చోటనే ఉండాలి. నౌ నెక్స్ట్ భుజంగాసన, గమనించండి. బ్రీత్ ఇన్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ స్వాదిష్టాన. అబ్జర్వ్ మై పామ్స్ అండ్ ఫీట్. నెక్స్ట్ పర్వతాసన. సి, అబ్జర్వ్ మై ఫీట్, సేమ్ లొకేషన్. మై పామ్స్ నాట్ మూవింగ్, అరచేతులు కదలట్లా, అక్కడే ఉన్నాయి, అవునా? అండ్ రెండు పాదాలు కూడా అక్కడే ఉన్నాయి, ఉన్న చోటనే ఉన్నాయి, కదలట్లా, ముందుకు వెనక్కి రావట్లా. ఓకే, నౌ దక్షిణ అశ్వ సంచలన ఆసన, అంటే ఓన్లీ లెఫ్ట్ ఫీట్ కదలాలి, రైట్ అలాగే ఉండాలి, అండ్ రెండు అరచేతులు అలాగే ఉండాలి. ఓన్లీ లెఫ్ట్ ఫీట్ ఈస్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ like this, and head up, breathe in, focus on Agna chakra. Now పాదహస్తాసన, గమనించండి. అరచేతులు అలాగే ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ ఫీట్ ఆల్సో లైక్ దట్, సేమ్ పొజిషన్, నాట్ మూవింగ్. ఓన్లీ రైట్ ఫీట్ అండ్ రైట్ లెగ్ షుడ్ మూవ్. Palms and the left feet not moving. Just see, like this, and my both the palms touching the ground. This is Padahastasana. Breathe out and focusing on Swadhisthana chakra. Next, breathe in, alignment. First alignment, and first raise the hands and align with the earlobes like this, and breathe in, bend back, then pranamasana, hands down, breathe out, and breathe in, hands up, palm set anahata chakra, and normal breathing. So this is a complete one cycle of Surya Namaskaram. Okay, now anybody having questions? Please tell me if you have question, because next 12 cycles you need to do. Ashwa, sir. Ah. In Ashwasanjalana asana, could touch the ground? Ashwa Sanchalana asana. What is the question? Please repeat the question. Whether knee can be touched in the mat, I mean earth. Knee will touch the ground. Okay, Ashwa Sanchalana, how you are doing? You are doing like this, right? So my left knee is touching the ground, right? So knee should touch in Ashwa Sanchalana. Okay, are you looking at me? Yeah, sir. Can you see now? Yes. Are you clear? Yes. Okay, good. Next, ఇంకా ఎనీబడి, ఎవరికైనా ఇంకా ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఈ సైకిల్ ఏంటండి? మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మేము ఫాలో అవ్వాలా, లేకపోతే మేము చేసేయాలా? No, with the instructions only.
మీరు చేసేస్తే మీరు చేద్దు మీరు చెయ్యాలి, కానీ నౌ గో విత్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ దీస్ 12 cycles సో దట్ యూ విల్ సింక్ ఇన్ విత్ ద టైమింగ్. కరెక్ట్ టైమింగ్ గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో వెళ్ళండి. ఓకే, సౌండ్ రాదు నాకు. సెల్ సెల్లులో సౌండ్ వస్తలేదా? వాట్ కెన్ ఐ డూ? నో ఇష్యూ, నో ఇష్యూ. పుట్ స్పీకర్ అండి. ఐ విల్ మేనేజ్. Okay, or at least what you can do, if you cannot hear me, what you can do, you can just look at me and you can continue the movement. Okay, so the movement should be together. Okay, I will listen. Minimum sound will be there. can you able to see me while doing? Yeah. Okay, see, listen and do. Okay. Yeah, okay, fine. Next, any questions in the Surya Namaskaram? చేతులు ఎలా ఉండాలి, పాదాలు ఎలా కదలాలి? మళ్ళీ రేపు వేరే టాపిక్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు లేదా వేరే థియరీ చెప్పేటప్పుడు అడగకూడదు. వై? ఇఫ్ యు ఆస్క్ దట్ టైమ్ ఐ కెనాట్ డెమాన్స్ట్రేట్ రైట్ వైల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద అదర్ టాపిక్. ఏ డౌట్ ఉన్నా ఆసనాలు, సూర్య నమస్కారాలు, ప్రాణాయామాలు చేసేటప్పుడే, చేసిన రోజే ఎనీ క్వశ్చన్ అని అడుగుతూనే ఉన్నాను, అవునా? సో యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్. గురవే నమః. సార్, గురువే నమః. అష్టాంగ నమస్కారం నుండి భుజంగాసన్ పోయేటప్పుడు కూడా కింద స్టమక్ గ్రౌండ్ కి తగలకూడదు, అంతేనా? ఎస్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా, అంటే మోకాళ్ళు మాత్రం కింద ఆనొచ్చు అప్పుడు భుజంగాసన్లో. మోకాళ్ళు లైట్ గా ఫెదర్ టచ్ అంటే లైట్ గా ఆననట్టు ఉంటుంది. బట్ స్టమక్ మాత్రం అసలు గ్రౌండ్ కి టచ్ కాకూడదు. నో, ఇట్ షుడ్ నాట్ టచ్. స్టమక్ షుడ్ నాట్ టచ్ ద గ్రౌండ్. కొంచెం ప్రాక్టీస్ తోటి వస్తుంది సార్. No problem. See, we have 1, 2, 3, 4 like this layers. Number 1, stomach should not touch. Your body weight on your shoulders and your hands. Then you're, maximum following all the rules. But even though stomach is touching, what to do? Breathe out. Let it be. Wait, sir, wait. So, even though you followed all the instructions and still stomach is touching. సో ఈ ప్రాబ్లము చాలా మందికి ఉండుంటుందండి, చాలా మందికి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో వాట్ యు నీడ్ టు డూ? టచ్ ద స్టమక్, బట్ ట్రై టు ఓవర్కమ్ దాట్, ట్రై టు ఇంప్రూవైజ్, ట్రై టు ఇంప్రూవ్ దాట్. సి, ఐ విల్ షో యూ, జస్ట్ సి, గమనించండి. నౌ ఐ విల్ షో యూ టచింగ్ ద స్టమక్. How to do? Okay, touch the stomach and do. How to do? Just see. Okay, so ఇది పర్వతాసన, అవునా? Now అష్టాంగ నమస్కారాసన వితౌట్ స్టమక్ టచింగ్ ద గ్రౌండ్ ఎలా చేయాలి చూడండి. Now your load entirely on your palms, shoulders and hands like this. Stomach not touching. Next, bhujangasana. Mundu nunchi like this. Not touching, right? Now touch the stomach and do. Okay, let's see. Now I am touching the stomach, chest, abdomen, everything touching the ground. Now my feet, just observe my feet. పాదాలు గమనించండి, ఇలా ఇలా. Now భుజంగాసన.
back to Parvatasana, like this. So this is only to the people who touching the stomach on the ground. ఓన్లీ స్టమక్ కంపల్సరీ 100% తాకుతుంది అనేవారు ఇలా చేయండి. బట్ దిస్ ఈస్ అన్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఆఫర్, డిస్కౌంట్. బట్ యాక్చువల్లీ స్టమక్ షుడ్ నాట్ టచ్ ద గ్రౌండ్. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ అష్టాంగ నమస్కార అండ్ భుజంగాసన. బట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకే అండి, క్లియరా? స్టార్ట్. అమ్మా మీరు అడిగారుగా క్వశ్చన్, ఆర్ యూ క్లియర్ అమ్మా? ఓకే సార్, క్లియర్ సార్. స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే, సార్? ఎవరు అడిగారు మధ్యలో ఇంకో క్వశ్చన్? సార్ నమస్కారం somebody చేసి- asked no. ఆ, నమస్కారం breathe సార్, out అయిన చెప్పండి. తర్వాత లాక్ చేయమన్నాడు కదా, అది బ్రీత్ ఇన్ చేసినప్పుడు లాక్ చేసినంత టైం ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు. బ్రీత్ అవుట్ చేసి హోల్డ్ చేయడానికి చేయాలి. రావట్లేదు. బ్రీత్ అవుట్, హోల్డ్ ఇన్ అష్టాంగ నమస్కార ఆసన, అదా మీ డౌట్? ఆ, ఓకే, సమస్య ఏంటి? బ్రీత్ అవుట్ చేసి ఎక్కువ సేపు ఉంచాలంటే ఉంచలేకపోతున్నాం. బ్రీత్ ఇన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఎక్కువ టైం ఆపగలుగుతాం. ఓకే అది బ్రీతింగ్ లో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం. సి, ఓకే, లిసన్. బ్రీత్ ఇన్ అండ్ హోల్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అంతః కుంభక. అంతః కుంభక, కుంభక అంటే హోల్డ్, అంతః అంటే ఇన్హేల్, లోపల ఉంది గాలి మొత్తం. బ్రీత్ ఇన్, ఇన్హలేషన్, ద బెలూన్ గాట్ ఫిల్డ్ అప్, దట్ ఈస్ వన్ కుంభక. అండ్ నౌ ఇన్ అష్టాంగ నమస్కారాసన, breathe out, completely empty the balloon of lungs and hold, that is bahya kumbhaka. అంటే breathe out చేసి hold, that means what? It is just a locking kind of a thing. Breathe out చేసి don't take breath in, just give a gap to take inhalation. That is called bahya kumbhaka. And now your problem, long time I cannot hold, immediately my lungs want air, right? This is what your problem. Now Right. what you have to do, this is also now practice with stomach touching or stomach not touching or whatever you do, but try to hold for maximum time. Try to do today 5 seconds, tomorrow 6, day after tomorrow or after 1 week 8 seconds. Like that, you need to focus on improvisation, and definitely improvisation will come. If I stay in my comfort zone, no, I cannot hold, okay, what I should do? There are two ways. I am in my comfort zone. What is my comfort zone? I am unable to hold for long time, so I am immediately taking the inhalation. I am happy. That is my comfort zone. No, you should break that. You should go out of that zone, which is very important while doing Kailasa Parikrama. Always Shiva will test you. కఠినంగా పరీక్షిస్తాడు శివుడు. శివుడు చాలా కఠినంగా పరీక్షిస్తాడు. యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ. గో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్. ఇది అవ్వట్లేదు, నో, ఎందుకు కాదు, ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ట్రై 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 ఓకే, ప్రయత్నిస్తే, సాధన చేస్తే సాధిస్తారు. ఓకే, కమాన్. Okay. నౌ ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? Any doubts? Any more doubts? Because why I am asking? Because this is very very important. రోడ్డు రూట్ లో పోయే వాళ్ళకు, ఫ్లైట్ రూట్ లో పోయే వాళ్ళకు కూడా ఈ సూర్య నమస్కారాలు, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు బిల్డ్ యువర్ మజిల్.
మీ కండరాలు బలాన్ని పెంచుతుంది ఈ సూర్య నమస్కారం. మీ దేహాన్ని వజ్రదేహంగా మారుస్తుంది. It will make you like a diamond like body, strong body. That is very important. Okay, especially who are going to Kailash Yatra. It is very, very, toughest yatra, right? So you need to be ready. So ఏ ప్రశ్న ఉన్నా, క్వశ్చన్ ఉన్నా మనసులో పెట్టుకోవద్దు, అడిగేసేయాలి. Ask me any doubt without any hesitation. Okay. Okay. Now, shall we start? Fine. Let me mute everybody. Okay. Mute. Now, just look at me, listen to me, and continue along with me. Fine. Now, the mantra we will chant outside and loud and clear in Pranamasana. Okay. Starting position. Pranamasana. Inhale, hands up. Exhale, hands down. Palms at Anahata Chakra. Normal breathing. Anahata Chakra. Now, this is Pranamasana. Mantra. First mantra. Om Mitraya Namaha. Now, second asana. Hasta Uttanasana. Inhale, hands up, align, bend back, and focus on Vishuddha Chakra. Next, Padahastasana. Breathe out, bend down, palms touching the ground. Don't bend your knees. Focus at Swadhisthana Chakra. Next, left leg back. Your palms not moving. Okay. మళ్ళీ పాదహస్తాసన వచ్చే వరకు ఈ అరచేతులు ఇలాగే ఉండాలి. ఓకే. దిస్ ఈస్ వామ అశ్వ సంచలన ఆసన. Breathe in and focus at Agna Chakra. Next, right leg only moving and going beside the left feet. Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Focus at Vishuddha Chakra. Next, Ashtanga Namaskara Asana. Both the feet, both the knees, both the palms, chest and chin touching the ground. Breathe out and hold. Focus at Manipuraka Chakra. Next, Bhujangasana. Breathe in, head up, focus at Swadhisthana. Next, Parvatasana. Breathe out, normal breathing, Vishuddha Chakra. Next, Dakshina Ashwa Sanchalana Asana. Left leg front. ఇలా. Palms not moving. ఇలాగే ఏ ప్లేస్ లో ఉందో ఆ ప్లేస్ లోనే ఉండాలి. హెడ్ అప్, బ్రీత్ ఇన్, ఆజ్ఞ చక్ర. నెక్స్ట్, పాదహస్తాసన. ఓన్లీ రైట్ ఫీట్, right leg is coming and joining the left feet and left leg, and both the palms touching the mat like this. Breathe out, focus on
Swadhisthana Chakra. Next, Hasta Uttanasana. Alignment, breathe in, and bend back. Next, Pranamasana. Breathe in, normal breathing, and focus at Anahata Chakra. ఇది ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ ఆఫ్ సూర్య నమస్కారం. వన్ సైకిల్ వీ హ్యావ్ డన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సైకిల్. ప్రణామాసన. అనాహట చక్ర. సెకండ్ మంత్ర. ఓం రవయే నమః. నెక్స్ట్ హస్త ఉత్థానాసన. విశుద్ధ చక్ర. పాద హస్తాసన. స్వాదిష్టాన చక్ర. దక్షిణ అశ్వ సంచలన ఆసన. రైట్ లెగ్ బ్యాక్. ఆజ్ఞ చక్ర. నెక్స్ట్ పర్వతాసన. విశుద్ధ చక్ర. అష్టాంగ నమస్కారాసన. మణిపూరక చక్ర. భుజంగాసన. స్వాదిష్టాన చక్ర. పర్వతాసన. విశుద్ధ చక్ర. వామ అశ్వ సంచలన ఆసన. రైట్ లెగ్ ఫ్రంట్. ఆజ్ఞ చక్ర. పాద హస్తాసన. స్వాదిష్టాన చక్ర. హస్త ఉత్థానాసన. విశుద్ధ చక్ర. ప్రణామాసన. అనాహట చక్ర. సెకండ్ సైకిల్ కంప్లీటెడ్. హ్యాండ్స్ డౌన్ and relax. So, first and second cycle completed. Now, third cycle. Pranamasana. Breathe in, hands up. Breathe out, hands down. Palms at Anahata Chakra. Now, next mantram. Om Suryaya Namaha. Next, Hasta Uttanasana. Exhale, hands down, and inhale, hands up. Alignment with ears, then bend back. Next, breathe out, Pada Hastasana. Next, Vama Ashwa Sanchalana Asana. Breathe in. Next, Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Ashtanga Namaskarasana. Breathe out and hold. Bhujangasana. Breathe in. Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Next, Dakshina Ashwa Sanchalana Asana. Breathe in.
Next, Pada Hastasana. Breathe out. Next, Hasta Uttanasana. Breathe in. Next, breathe out, hands down. Then breathe in, hands up. Palms at Anahata Chakra. Normal breathing. This is third cycle completed. Now, hands down, relax. Next, fourth cycle. Always remember odd numbers, even numbers. సరి సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలు. సరి సంఖ్యల సైకిల్లో రైట్ లెగ్ బ్యాక్, బేసి సంఖ్యల సైకిల్లో లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్. ఓకే, నౌ ఫోర్త్ సైకిల్ ప్రణామాసన. ఇన్హేల్, హ్యాండ్స్ అప్. ఎక్సేల్, హ్యాండ్స్ డౌన్. palms at anahata chakra. Focus at anahata chakra. Pranamasana. Mantram. Aum Bhanave Namaha. Now, breathe out, hands down. Breathe in, hands up. Breathe in, bend back. Focus at Vishuddha chakra. Now, breathe out, bend forward. Focus at Swadhisthana chakra. Next, right leg back. Dakshina Ashwa Sanchalana Asana. Breathe in, focus at Agna chakra. Next, Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Focus at Vishuddha chakra. Ashtanga Namaskara Asana. Breathe out and hold. Focus at Manipuraka chakra. Bhujangasana. Breathe in, focus at Swadhisthana. Next, Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Focus at Vishuddha chakra. Next, right leg front. Vama Ashwa Sanchalana Asana. Breathe in, Agna chakra. Next, Pada Hastasana. Breathe out, focus at Swadhisthana. Next, Hasta Uttanasana. Alignment, breathe in, bend back, focus at Vishuddha chakra. Breathe out, hands down. Breathe in, hands up in Namaskara Mudra, Anahata chakra. This is fourth cycle. Relax. Relax means what? Just hands down only. Okay. Now you are not moving. You are not going out of the mat. Okay. That is relax. Now, fourth cycle completed. Now, fifth cycle. Pranamasana. Anahata chakram. Aum Khagaya Namaha. Hasta Uttanasana. Vishuddha chakra. Pada Hastasana. Swadhisthana chakra. Vama Ashwa Sanchalana Asana. Agna chakra. Parvatasana. Vishuddha chakra.
అష్టాంగ నమస్కారాసన మణిపూరక చక్ర, భుజంగాసన స్వాదిష్టాన చక్ర, బ్యాక్ టు పర్వతాసన విశుద్ధ చక్ర, దక్షిణ అశ్వ సంచలన ఆసన ఆజ్ఞ చక్ర, పాద హస్తాసన స్వాదిష్టాన చక్ర, హస్త ఉత్థానాసన విశుద్ధ చక్ర, ప్రణామాసన అనాహట చక్ర. రిలాక్స్. ఫిఫ్త్ సైకిల్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ సైకిల్, 6వ పరిక్రమ. ప్రణామాసన, ॐ पूष्णे नमः. हस्त उत्थानासana. Breathing and chakra focus. You need to do it on your own. Okay. I will tell you just asana name. Breathe in, focusing chakra. You have to focus. Okay. Hasta uttanasana. Pada hastasana. Dakshina Ashwa Sanchalanasana, right leg back. Parvatasana. Ashtanga Namaskarasana. Bhujangasana. Back to Parvatasana. Vama Ashwa Sanchalanasana, right leg front. Pada Hastasana. Hasta Uttanasana. Pranamasana. 6 cycles completed. Okay, now 7th cycle. Always focus on breathing pattern and chakra. Very important. Okay. Pranamasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Hasta Uttanasana. Pada Hastasana. Left leg back. Vama Ashwa Sanchalanasana. Parvatasana. Ashtanga Namaskarasana. Bhujangasana. Parvatasana. Dakshina Ashwa Sanchalanasana. Pada Hastasana. Hasta Uttanasana.
Pranamasana. Hands down. 8th cycle. Pranamasana. Om Marichaye Namaha. Hasta Uttanasana. Padahastasana. Right leg back. Dakshina Ashwasanchalanasana. Parvatasana. Ashtanga Namaskarasana. Bhujangasana. Parvatasana. Right leg front. Vama Ashwasanchalanasana. Padahastasana. Hasta Uttanasana. Pranamasana. Hands down. 9th cycle. Pranamasana. Om Adityaya Namaha. Hasta Uttanasana. Padahastasana. Left leg back. Vama Ashwasanchalanasana. Parvatasana. Ashtanga Namaskara. Bhujanga. Parvata. Dakshina Ashwasanchalanasana. Padahastasana. Hasta Uttanasana. Pranamasana. Hands down. Now, 10th cycle. Pranamasana. Anahata Chakra. Breathing normal. 10th cycle. Om Savitre Namaha. Hasta Uttanasana. Padahastasana. Right leg back. Dakshina Ashwasanchalanasana. Parvatasana. Ashtanga Namaskarasana. Bhujangasana. Parvatasana. Right leg front. Vama Ashwasanchalanasana. Padahastasana. Hasta Uttanasana.
and Pranamasana. Hands down. 11th cycle. 11వ సూర్య నమస్కార పరిక్రమ. Pranamasana. Inhale, hands up. Exhale, hands down. Palms at Anahata Chakra. Focus at Anahata Chakra. Mantram. Om Arkaya Namaha. Next, Hasta Uttanasana. Breathe out, hands down. Breathe in, hands up. Bend back. Vishuddha Chakra. Pada Hastasana. Breathe out, bend down. Focus, Swadhisthana Chakra. Left leg back. Vama Ashwa Sanchalana Asana. Breathe in, Agna Chakra. Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Focus at Vishuddha Chakra. Ashtanga Namaskara Asana. 8 parts of the body touching the ground. Breathe out and hold. Manipuraka Chakra. Bhujangasana. Breathe in, Swadhisthana Chakra. Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Vishuddha Chakra. Left leg front. Dakshina Ashwa Sanchalana Asana. Breathe in, Agna Chakra. Pada Hastasana. Breathe out, bend down, Swadhisthana Chakra. Hasta Uttanasana. Breathe in, Vishuddha Chakra. Pranamasana. Breathe out, hands down, breathe in, hands up, and in Namaskara Mudra. Normal breathing. Anahata Chakra. This is 11th cycle. Hands down. Now, last cycle for today, 12th cycle. Pranamasana. Inhale, hands up. Exhale, hands down. Palms at Anahata Chakra. Focus at Anahata Chakra. Mantram. Om Bhaskaraya Namaha. Hasta Uttanasana. Exhale, hands down. Inhale, hands up. Align with the earlobes. Breathe in, bend back. Focus at Vishuddha Chakra. Pada Hastasana. Breathe out, bend down. Palms touching the ground. Focus at Swadhisthana Chakra. Next, right leg back. Dakshina Ashwa Sanchalana Asana. Breathe in. Focus at Agna Chakra. Next, Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Focus at Vishuddha Chakra. Ashtanga Namaskara Asana. Breathe out and hold. Focus at Manipuraka Chakra. Breathe in, Bhujangasana. Focus at Swadhisthana Chakra. Parvatasana. Breathe out and normal breathing. Focus at Vishuddha Chakra.
నెక్స్ట్ వామ అశ్వ సంచలన ఆసన. ప్లీజ్ రిమెంబర్ starting and stopping at Vama Ashwa Sanchalanasana. Okay? Breathe in Agna Chakra. Next, Pada Hastasana. Breathe out. Focus at Swadhisthana Chakra. Hasta Uttanasana. Breathe in. Focus at Vishuddha Chakra. Hands down, breathe out, then breathe in, hands up, Namaskara Mudra, Anahata Chakram. Now, eyes closed. Om Adideva Namastubhyam Prasidha Mama Bhaskara Divakara Namastubhyam Prabhakara Namostute. Om Namo Surya Devaya Namaha. Om Shivaya Gurave Namaha. Okay. Now this is how you will do all the 12 cycles of Surya Namaskaram. Now, Shavasana. Shavasana lo ఎంతసేపు ఉండాలి అని అంటే టు గెట్ యువర్ బ్రెత్ నార్మలైజ్, మీ శ్వాస సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు శవాసనలో ఉండాలి. ఐదర్ 2 minutes ఆర్ 5 minutes ఆర్ 10 minutes, వాట్ ఎవర్ యువర్ బాడీ రిక్వైర్స్. శవాసనలో మన శ్వాస సాధారణంగా వచ్చే వరకు ఉండాలి శవాసనంలో. నౌ అవర్ శ్వాస, అవర్ బ్రెత్ ఈజ్ స్పీడ్, హార్ట్ బీట్ ఈజ్ హై, right? So now you need to get your heartbeat normalized. సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు మీరు శవాసనలో ఉండాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, గోయింగ్ టు ద ఆసన ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఆసన ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ while coming out of the asana. Okay? Follow my instructions. Okay? Now everybody lie down on the mat. మ్యాట్ పైన పడుకోండి. Lie down completely and fully relax. Focus. Agna Chakra. Eyes closed. Breathing normal. Now bend your left knee. ఎడమ మోకాలు బెండ్ చేయండి. ఐస్ క్లోజ్. నార్మల్ బ్రీతింగ్. బెండ్ యువర్ రైట్ నీ. కుడి మోకాలు బెండ్ చేయండి.
both knees and both feet together, touching each other. Now, turn right, your right hand under your right ear, left hand on your thigh. Eyes closed, breathing normal. Now, come up with your palm support and sit. Sit with eyes closed. Sit with eyes closed. Everybody in Namaskara Mudra, eyes closed. Sit. కళ్ళు తెరవకూడదు. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ఉండాలి. స్పైన్ స్ట్రైట్, హెడ్ స్ట్రైట్, నమస్కార ముద్ర. అండ్ లిజన్ టు దిస్ సాంగ్. ఈ పాట జస్ట్ వినాలి. ఐస్ క్లోజ్. తెరవద్దు, ఎవరు కళ్ళు తెరవకండి. ఈ పాట వింటూ ఉండండి. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? And what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
అలాగే కళ్ళు మూసుకోండి, తెరవద్దు. ప్లీజ్ క్లోజ్. Okay, now slowly, very slowly open your eyes. కళ్ళు నెమ్మదిగా తెరవండి. ఓకే, హౌ యూ ఫెల్ట్? ఎలా అనిపించింది? యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ టెల్. వీడియోలు చాలా మంది మ్యూట్లో పెట్టారండి. నీలిమ, మునికృష్ణయ్య గారు, నీలిమ గారు, ఎన్వి గారు, నందిగామ దుర్గా ప్రసాద్ గారు, సరస్వతి గారు, భవానీ గారు, బండారు మోహన్ రావు గారు. వాయ్ వీడియోలు మ్యూట్లో ఉన్నాయి. అసలు క్లాస్లో ఉన్నారా? వేరే పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారా? సరే, సో ఐ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. ఎలా అనిపించింది ఏంటి అసలు? మీ నోటి నుంచి చెప్పండి. కైలాస పరిక్రమ అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా చేసాం సార్. 12 సైకిల్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేసాము. ఓకే, సూర్య నమస్కార పరిక్రమ. ఓకే ఓకే, ఆ, వెరీ గుడ్. ఆ, కాకపోతే ఈ నమస్కార ముద్రలో ఇంతసేపు కూర్చోవడం కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది. రైట్ లెగ్ కొంచెం పెయిన్ ఉంటుంది నాకు, అందుకని కొంచెం. ఓకే అమ్మా. చైర్లో అంటే ఎప్పుడైనా ఇట్లా నమస్కారం లిజనింగ్ ద సాంగ్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఇమీడియట్గా చైర్లో కూర్చుండిపోండి. ఈ పాట ఎందుకంటే కళ్ళు ఎక్కువసేపు ముయ్యాలంటే నార్మల్గా కళ్ళు మూసుకోండి అంటే నాట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ ఐ సే నార్మల్లీ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, యూ విల్ ఓపెన్ ద ఐస్ విదిన్ 1 minute or 2 minutes, right? But if I play some music, then you will sink in that music and you can able to close your eyes. Closing the eyes for at least 30 minutes a day or 10 minutes a day is very important. ఒక్క 10 నిమిషాలు కూర్చొని టైమర్ పెట్టుకోండి. పుట్ ద టైమర్, స్టాప్ వాచ్ ఆర్ వాటెవర్, అలారం ఆర్ వాటెవర్, అండ్ ట్రై ప్రాక్టీసింగ్ క్లోజింగ్ ద ఐస్. ఎంతసేపు ఉండగలుగుతున్నాము టెస్ట్ చేసుకోండి, సెల్ఫ్ టెస్ట్. సో ప్లీజ్ డూ అట్లీస్ట్ 30 minutes, if not 20, if not 10, at least 10 minutes. Try to close your eyes consciously with spine straight, head straight, and eyes closed with focusing on the Agna Chakra and breathing normal. Okay? అయితే ఒక రిక్వెస్ట్ సార్, రోజు ఇట్లా 12 సైకిల్స్ చేయించండి సార్ సూర్య నమస్కారం. సూర్య నమస్కారాలు మనం ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ లాస్ట్ 4-5 days కంటిన్యూస్లీ వీఆర్ డూయింగ్ సూర్య నమస్కారం, రైట్? డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ లో చాలా దిస్ ఈస్ ట్రైనింగ్. అండ్ ఈ 12 సైకిల్స్ మీరు మీ ఇంట్లో ఫ్రీ టైంలో మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. నౌ టుమారో నెక్స్ట్ టాపిక్, సూర్య నమస్కారం అనే ఒక పుస్తకం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, సో ఒకే సూర్య నమస్కారం నేను లాంగ్ 20 రోజులు 20 days 30 days చెప్పాను అనుకోండి, ఇంకా అంతే. ఈ కాస్త వచ్చే వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోతారు కదా. ప్రాక్టీస్ అవుతుంది కదా అని. యా కరెక్ట్ అమ్మా, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. కానీ మనకు రికార్డెడ్ యూట్యూబ్ లింక్ ఉంటుంది, సో యూ కెన్ ప్లే దట్ అండ్ కంటిన్యూ. బట్ యూ వాంట్ టు టేస్ట్ అదర్ డిషెస్ ఆల్సో, నో?
ఇప్పుడు మంచి సౌత్ ఇండియన్ సాంబార్ పప్పు చారు రుచి చూశారు. నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ డిష్, రసగుల్లా, గులాబ్ జామ్, సేమియా పాయసం, మిరపకాయ బజ్జీ. యునో ఐ వాంట్ టు give you all kinds of dishes in your thali so that you will enjoy the full meals. Okay namma. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Yeah, thank you amma. Okay, anybody else want to say something? Anything? ఇట్స్ చాలా ప్రశాంత్. పీస్ఫుల్. చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది కదా. యా అండ్ ఈ మ్యూజిక్ అండి, ఎవరికైనా మీకు కావాలంటే నాకు వాట్సాప్ లో పింక్ చేయండి, నేను మీకు లింక్స్ ఇస్తాను. ఇట్ ఈస్ ద ఫెంటాస్టిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద మన ఏన్షియంట్ మన భారతీయ వాయిద్యాలు, డమరు, ఢోలు, ఫ్లూటు, ఇలా చాలా ఏన్షియంట్ వాయిద్యాలతో తయారు చేయబడ్డ పాటలు ఇవి. అవి వింటా ఉంటేనే ఎక్కడికో తీసుకెళ్తాయి మనల్ని అవి. యూనో ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ కదా. యా ఓకే, ప్రశాంతంగా ఉంది, రోజు కావాలి. ఇంకా వేరే ఫీడ్బ్యాక్? ఫాస్ట్ గా చేసేదానికంటే స్లోగా చేస్తే ఎక్కువ చేయడానికి వీలవుతుంది సార్. స్లో ఈజ్ ఫాస్ట్ ఇన్ యోగా. వెరీ గుడ్. స్లోగా చేస్తే ఎక్కువ సైకిల్స్ చేయొచ్చు అండ్ చాలాసేపు చేయొచ్చు. సో ఫాస్ట్ చేయడం కూడా మంచిదే, కానీ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైకిల్ కౌంట్. ఫాస్ట్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైకిల్స్ కౌంట్. 24, 48 cycles you can do, but it's up to you. And remember, please everybody, listen to your body. That is very important. ఈ శరీరానికి మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు చేయాలి, మెల్లిమెల్లిగా ట్యూన్ చేయాలి. మన కంట్రోల్లో ఉండాలి శరీరము, దాని కంట్రోల్లో మనం వెళ్ళిపోకూడదు. సో మన కైలాస యాత్ర కండి సూర్య నమస్కారం వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మజిల్ స్ట్రెంథెనింగ్, స్టామినా, ఇమ్యూనిటీ, లంగ్ కెపాసిటీ, వాకింగ్, ఆల్ ఇవన్నీ అస్సలు మానొద్దు. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, ఇంకా వేరే ఎవరైనా ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారండి? శివాయ గురువే నమః సార్. ఓం శివాయ గురువే నమః అమ్మా. ఉషశ్రీ గారు చెప్పండమ్మా. సార్ ఈ మెడిటేషన్ లో చాలా లైట్ అయింది, తర్వాత చాలా బరువైంది. బాగుంది, కామ్నెస్ చాలా బాగా అనిపించింది. ఓకే, కానీ సార్ ఇప్పుడు మనం బ్రీత్ అవడంలో మనం పైన మన అస్థానాసనలో వెళ్ళినప్పుడు బ్రీతింగ్ చేస్తాం కదా సార్. హస్త ఉత్థానాసన సెకండ్ వన్. ఎస్ సార్. అప్పుడు మనం అది హోల్డ్ లో ఉండాలా సార్, లేకపోతే నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో ఉంటాము? బ్రీతింగ్ చేస్తాము, బ్రీతింగ్ చేసినాక మనం కొంచెంసేపు హోల్డ్ అవుతున్నాం కదా, ఆ టైం వెరీ గుడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఆర్ బ్రీత్ హోల్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫెంటాస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ అమ్మా. ఓకే, నౌ when you do hasta uttanasana, that is breathe in, and if you want to stay for more time you can hold, that means anta kumbhaka. If you want to stay more time you can stay, but if you want to come immediately, that means what? Breathe in, bend back, and breathe out, bend down. So that time there is no kumbhaka. It is optional, it is up to you. You Okay, can sir. do that way also correct only, this way also correct only. ఓకే సార్. ఓకే, Yeah, but fantastic observation amma. Keep up, keep doing the same. Good Okay, sir. observation. Yeah, good. మనం సూర్య నమస్కారం రోజు 12 అవర్ మా కెపాసిటీని బట్టి చేస్తాము. అట్లనే ఫస్ట్ మీరు చెప్పారు కదా, మీరు మర్చిపోయారా? ఆ పదం మర్చిపోతున్నాను సార్. అది ఫస్ట్ అది సార్
బటర్ఫ్లై అండ్ బేబీ బేబీ శాంభవి మహాముద్రనా? సార్ అది ఆ. అంటే ఇది చేసిన వెంటనే చేయొచ్చా సార్, లేకపోతే టేక్ సమ్ టైమ్ సార్? ఓకే. సో శాంభవి మహాముద్ర అండ్ సూర్య నమస్కారం రెండు చాలా లాంగ్ టైం టేకింగ్ ఆసనాస్. అవును సార్. అండ్ మార్నింగ్ సూర్య నమస్కారాలు, ఈవినింగ్ శాంభవి మహాముద్ర, ఓకే ఆర్ మార్నింగ్ శాంభవి, ఈవినింగ్ సూర్య నమస్కారాలు. బికాస్ శాంభవి మహాముద్ర ఇట్ ఈస్ వెరీ లాంగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఎన్ని ఉంటాయి అవును. స్టేజెస్? ఎవరైనా గుర్తున్న వాళ్ళు 10. చెప్తారా? 10 సార్. 10. 10. 10+2. 10 కొంతమంది, 12 కొంతమంది, 10+2 కొంతమంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ 10 steps, బట్ స్టార్టింగ్ ప్రేయర్ అండ్ ఎండింగ్ ప్రేయర్ ఇంక్లూడెడ్ 12 steps. Okay. So Shambhavi Mahamudra, always remember 12 steps. Okay. So it is a long time taking. You have to do it very slowly and it will take you out of your body. Shambhavi is different. Shambhavi Mahamudra, it will take you out of your body, Okay. out of your mind. It will just pull you up. And it will take you some other world, it will take you to Kailasam. This is second diamond, sir. Huh? Second diamond. Surya Namaskaram, 1 diamond. Yes. And second is Shambhavi Mahamudra. ఎస్ అండి, రెండు ఒకదానికొకటి వెరైటీ, అంటే చాలా ఎక్కువ మీకు బెనిఫిట్ చేసే రెండు సిలబస్లు, రెండు పుస్తకాలు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ వెరీ ప్రీషియస్ బుక్ అన్నమాట. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ కీప్ దట్ బుక్ ఇన్ యువర్ లైబ్రరీ, ఆల్వేస్, ఆఫ్టర్ ద యాత్ర ఆల్సో, టిల్ ద లాస్ట్ బ్రెత్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ యూ కెన్ కీప్ దీస్ 2 books. అండ్ ఇంకా చాలా బుక్స్ వస్తాయి మెల్లిమెల్లిగా, ఇందాక చెప్పినట్టు. శాంభవి మహాముద్ర ఇది- ఎప్పుడు చేస్తారు సార్? ఏంటమ్మా? శాంభవి మహాముద్ర అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? ఓకే, ఆల్రెడీ ఇది ముందు మన ఆ, మేము అందులో లేము సార్. లేరు కదా, చేద్దాం, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం అమ్మా, డోంట్ వరీ. సో ఐ విల్ గివ్ యూ 1 by 1. ఓకే, ఇది ఏదైతే నేను మీకు వడ్డించి ఇస్తున్నానో అది ఆరగించండి, పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి. ఓకే, అది ఆస్వాదించిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వస్తుంది. ఓకే, దెన్ అది నేను వచ్చి మళ్ళీ వడ్డిస్తా, మళ్ళీ దాన్ని కూడా పరిపూర్ణంగా తినేసేయాలి, ఆస్వాదించాలి. ఓకే, ఇంకా అట్లానే బ్రీతింగ్ 3 స్టెప్ ఉన్నాయి కదా సార్, మన కపాలభాతి అండ్ అవి ఎంత టైం చేయాలి సార్? మేము మామూలుగా రోజులు ఎంత టైం చేయాలి? ఓకే, సో కపాలభాతి, భస్త్రిక, నాడి శోధన, భ్రమరి, మళ్ళీ ఇవి కూడా మళ్ళీ వస్తాయండి. ఇదొక సపరేట్ బుక్, సపరేట్ వంటకం. నేను రోజు సో చెయ్యాలి కదా సార్, అంటే ఎంత టైం చేయాలి? ఇప్పుడు మేము చేస్తుంటాం కదా సార్, అందుకని. యా, సో ఇప్పుడు చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆల్రెడీ నో, రైట్, వాట్ ఎవర్ హౌ మచ్ యువర్ బాడీ అలోస్, లిజనింగ్ టు ద బాడీ. 5 minutes భస్త్రిక, 5 minutes kapalabhati. No, if you want to purify more, yesterday you gone in a polluted environment, so you want to purify more, then you do kapalabhati more time, 10 minutes. Or if you got angry yesterday, so you need to remove that negative, right, negative quality in you. So today you need to throw it out. సో కపాలభాతి మోర్ టైం, అలా అంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ రిక్వైర్మెంట్ అమ్మా. ఓకే సార్, ఓకే. యా సార్ Okay. వాకింగ్ కూడా మీరు 10 kilometers అన్నారు కదా, అంటే మేము రోజులో, అంటే కొంచెం సిల్లీగా ఉండొచ్చు, మేము హౌస్ వైఫ్స్ చాలా నడుస్తుంటాం కదా సార్, దాని కంక్లూడెడ్ లేదా డైరెక్ట్ 10 kilometers? యా, భారతీయ మహిళ, ఇండియన్ ఉమెన్, త్యాగానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు మన భారతీయ మహిళలు, ముఖ్యంగా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు, పెళ్ళైన భారతీయ మహిళ
ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో అత్యంత అద్భుతమైన వ్యక్తి అన్నమాట. ఎక్కడ దొరకరు ఇంకా అట్లాంటి మహిళలు, అట్లాంటి మనుషులు, త్యాగమూర్తులు. ఇంటి వాళ్ళందరికీ వంట చేసి పెడతారు, వాళ్ళేమో తినేది 4 మెతుకులు. యాపిల్స్ ఉంటాయి 2 కిలోలు, వాళ్ళు తినేది 1 పీస్. మిగతా అన్ని భర్త, పిల్లలు అందరికీ వండడం, వడ్డించడం, ఇంకా అంతే. కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ హెల్త్ ఆల్సో దే ఆర్ డూయింగ్. భారతీయ మహిళలు త్యాగమూర్తులు అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పట్టించుకోరు. సో అండ్ కిచెను, బెడ్రూము, హాలు, బాత్రూము, ఇలా మార్నింగ్ నుండి నైట్ వరకు ఆల్మోస్ట్ 20 కిలోమీటర్ వాకింగ్ అయిపోతుంది. దే డోంట్ సిట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. మన భారతీయ మహిళలు, మా అమ్మ అంతే అలాగే ఉంది, నా భార్య అలాగే ఉంది, మొన్న 13 ఇయర్స్ 14 ఇయర్స్ నా బిడ్డ కూడా అలాగే ఉంది. ఇప్పటి నుంచే త్యాగమూర్తులు. నా భార్య కూడా ఎంత చెప్పినా యునో షీ విల్ డూ దట్ సాక్రిఫైస్ టు ద ఫ్యామిలీ. ఆటోమేటికల్లీ న్యాచురల్ గానే చేసేస్తారు. దానివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి, ఇవన్నీ ఇంకా మిగతా హెల్త్ ఇష్యూస్. సో అమ్మ, భారతీయ మహిళలందరికీ నమస్కారం చేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. అట్లీస్ట్ 1 అవర్ ఏ డే. గంట సేపు యోగా చేసేటప్పుడు అమ్మ, నో భర్త, నో పిల్లలు, నో అమ్మ, నో నాన్న, నో, ఓన్లీ యూ. తల్లి గర్భంలో మీరు ఒంటరిగానే ఉన్నారు కదా, ఒంటరిగానే పుట్టారు కదా. వెన్ యూ బార్న్ యూ కేమ్ alone. సో ప్లీజ్ ఫోకస్ 1 అవర్ ఏ డే ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ హెల్త్. ఓకే, త్యాగం అనేది ఆ ఒక్క గంట సేపు అమ్మ పక్కన పెట్టండి. మళ్ళీ ఆ తర్వాత మ్యాట్ బయటకు వచ్చాక మీకు ఎంత చెప్పినా మీరు వింటారా? వినరు. సో వాకింగ్ ఎంతసేపు చేయాలి భారతీయ మహిళలు? సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ 20 kilometers a day. So you no need to go again and do specially, but if possible, try to do the walking in outside weather. Okay, sir. When the wind is high, sunlight is there, outside weather. Try to do walking in outside weather at least 10 kilometers a day. Okay, sir. Okay. ఓకే అమ్మా, Okay. నేను చెప్పింది కరెక్టేనా భారతీయ మహిళల గురించి? అంటే యాక్చువల్గా అంటే ఎక్కువ నడుస్తాం కదా, మళ్ళీ 10 kilometers అందుకే ఆపొచ్చిన వెయిట్ చేశాను సార్. అవునమ్మా. చాలా నడుస్తూనే ఉంటాం కదా, Yes, అందుకే అమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే, విజయ్ గారు ఉన్నారు. విజయమ్మ కైలాస యాత్ర కంప్లీట్ చేసి వచ్చారు. అమ్మ యోగా గురించి అంటే టైం ఆల్రెడీ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం 6:37. సో టుడే యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఓన్లీ ఆన్ యోగా అమ్మ. అండ్ క్వశ్చన్స్, ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ క్వశ్చన్స్ we will take tomorrow only. And Vijayamma, please join tomorrow also. You are joining every day, I can see. Okay, now I am spotlighting Vijayamma. Okay, Amma namaskaram. నమస్కారం అండి. Okay, now how yoga helped you? యోగా చేయడం వల్లే నేను 1 day పరిక్రమ అక్కడ నడిచి చేయగలిగానండి. లేకపోతే అసలు నాకు అది సాధ్యపడేది కాదు. పైగా నేను ఇక్కడ వాకింగ్ కూడా డైలీ 7-8 kilometers రోజు వాకింగ్ చేసేదాన్ని. తర్వాత నేను ప్రాణాయామము, ఈ సూర్య నమస్కారాలు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అక్కడ నడవగలిగాను. ఎందుకు ఆయాసం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, 4 steps వేసి ఆగిపోవాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది. అది చాలా కష్టతరమైన యాత్ర. మాతో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది యమద్వారం దగ్గర ఆగిపోయారండి. పౌర్ణమి అవ్వడం వల్ల మాకు పోనీ దొరకలేదు అక్కడ. చాలా మందికి ఎవరికి దొరకలేదు. 115 members వెళ్తే మేము ఒక 19 పోనీసో 20 పోనీసో దొరికాయి. మిగతా అందరూ పాపం చాలా పెద్దవారు అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు నడవలేక అక్కడే ఆగిపోయారు. దొరికిన వాళ్ళు పోనీల మీద పరిక్రమ చేశారు. అలాగే మీకు ఎన్ఆర్ఐ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది వచ్చారు, ఎన్ఆర్ఐ కపుల్స్ వచ్చారు, చిన్న ఏజ్ వాళ్ళు బిలో 20 అంటే 30-35 years ఉంటాయేమో వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఒక 20 members పరిక్రమ చేయగలిగారు. నేను ఆ 1 day పరిక్రమ చేయగలిగాను అంటే ఆర్లు తలుచుకున్నాను నేనైతే అక్కడ.
ఆయన నడుస్తున్నంత సేపు నాకు అది 14 కిలోమీటర్స్. 14 కిలోమీటర్స్ నేను వాక్ చేయడానికి నాకు 10 అవర్స్ పట్టింది. ఈవెన్ నేనే ఇంచుమించు ఫస్ట్ అక్కడ ఎల్లుంటాను. అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ అని కాదు. ఎర్లీగా అంటే చీకటి పడే లోపల వెళ్ళిపోవాలి అనేది నా ఆలోచన. అందుకని కొంచెం కొద్దిగా ఫాస్ట్ గానే మిగతా అందరితో కన్నా ఒక 2 అవర్స్ ముందరగానే నేను వెళ్ళగలిగాను అక్కడికి. అయితే వెళ్ళిన దారి మధ్యలో ఆగిన చోటల్లా నేను ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ నడిచేటప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ బ్రీత్ చేసినట్టు అక్కడ చేస్తే నడవలేమండి. అది స్లో బ్రీత్. అంటే ఈవెన్ స్టెప్ కి మనం బ్రీత్ తీసుకుంటూ వదులుతూ అట్లా వాక్ చేస్తే గానీ మనకు అక్కడ అడుగు పడదు. అంత కష్టతరమైన యాత్ర. వాకింగ్ చేయడం మాత్రం అక్కడ చాలా కష్టము. చాలా మంది వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, సిక్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. చాలా కొద్ది పర్సెంట్ మాత్రమే వన్ డే పరిక్రమ కూడా చేయగలిగామండి. వాళ్ళకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి అక్కడ. అది మాత్రం నేను 100% 200% చెప్పగలను. అది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ నేను చేసేంత వరకు కూడా చాలా బాగా చేయగలిగాను, చాలా ఎంజాయ్ చేయగలిగాను. అసలు ఆ నేచర్ మనకి చాలా నేర్పుతుందండి అక్కడ. అసలు మహాశివుడు ఎందుకు అందులో అక్కడ శ్రీనివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు అనేది మనం అది చూసి మనం అక్కడ ఫీల్ అయ్యి ఆ గాలిలో నుంచి వచ్చే శబ్దాలు అసలు అమేజింగ్ అండి. అది మాత్రం అసలు నేను మర్చిపోలేని అనుభవాలు నాకు అక్కడ ఎదురయ్యాయి చాలా. ప్రతి పర్వతంలో ప్రతి కొండలోనూ మనకి ఆ శివతత్వం అనేది ఉండి నడిపిస్తున్నాడు మనల్ని అని మనం ప్రతి క్షణం ఫీల్ అవుతామండి. తర్వాత నేను సెకండ్ డే పరిక్రమకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే మా పేరెంట్స్ కి మాట ఇచ్చొచ్చానండి. నాకు పోనీ దొరకకపోతే నేను వెళ్ళనమ్మా. వాళ్ళు భయపడ్డారు చాలా. పరిక్రమ అంటే నువ్వు వద్దు, నువ్వు వెళ్ళకు, నువ్వు వెళ్ళిపోతావలా, దేవుడు అంటే నీకు అంత ఇది. ఇంట్లో మా చిన్న బాబు వీళ్ళందరికీ నేను మాట ఇచ్చొచ్చాను. నేను ప్రకారం. కానీ నాకు వెళ్ళినంత వరకు చాలా సంతోషంగా నేను కంటిన్యూ చేయగలిగేదాన్ని. ఖచ్చితంగా చేయగలిగేదాన్ని. మాట అమ్మా మీ నెట్వర్క్ మధ్య మధ్యలో వీక్ గా ఉందమ్మా. నెట్వర్క్ డౌన్ అవుతుంది. ఇక్కడ రెడ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. మీ నెట్వర్క్ సరిగా లేదు అని అమ్మా. అవునండి. అస్సలు వాయిస్ రాలేదండి ఇప్పటి వరకు. వచ్చిందమ్మా, మొత్తం విన్నాము. కానీ అక్కడక్కడ ఒక 2 చోట్ల బ్రేక్ అయింది. బట్ ఓకే. అదే అండి. ఓకే. చాలా అసలు కైలాస పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆ గోల్డెన్ అది చూస్తే అసలు జన్మ ధన్యం అయిపోతుందండి. అసలు అంత బాగుంటుంది అది అనేది అసలు మాటల్లో చెప్పలేను నేను. మనకి ఆ పర్వతం దూరం నుంచి కూడా మనకి పార్వతీ పరమేశ్వర దర్శనం అసలు చక్కగా కనిపిస్తుందండి. అందరి దేవి దేవతలందరినీ మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు అసలు అక్కడ అలా అసలు అందుకే పరమశివుడు దాన్ని ఎంచుకున్నాడేమో కైలాస పర్వతాన్ని అనిపిస్తుంది మనకి. అసలు ఆ ప్రాంతం అంతా మనం వెళ్తూ ఉన్నా కూడా అండి అసలు మన జర్నీ నేపాల్ గంజ్ నుంచే నాకైతే స్టార్ట్ అయింది. అసలు మనం చార్టెడ్ ఫ్లైట్ లో వెళ్తున్నా లేకపోతే మనం అదేంటి చాపర్స్ లో వెళ్తున్నా అసలు హిమాలయాస్ బ్యూటీ అంతా అసలు ఇలా కళ్ళల్లో దాన్ని అసలు మనం అసలు వర్ణించలేమండి. అంత అందమైన ప్రదేశాలు హిమాలయాస్ అవి. చక్కగా మంచు పర్వతాలు అవన్నీ వాటి మీద సూర్యకిరణాలు అవి మెరుస్తూ ఉండడం చాలా అసలు అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. అది మాత్రం అసలు నేను మర్చిపోలేను లైఫ్ లో. కానీ చాలా కష్టతరమైన యాత్ర. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాకింగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలండి. ఇక్కడ 10 కిలోమీటర్స్, అక్కడ 1 కిలోమీటర్ కి ఈక్వల్. చిన్న బాటిల్ కూడా మనం లిఫ్ట్ చేయలేము. అది తీసి దాన్ని పడేయాలనిపిస్తుంది. అంత కష్టతరంగా ఉంటుంది నడవడం అనేది అక్కడ. ఖచ్చితంగా వాకింగ్ అయితే ప్రతి వాళ్ళు చేయాల్సిందేనండి. అట్లాగే ప్రాణాయామం మస్ట్. అసలు ప్రాణాయామం డైలీ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అక్కడ పరిక్రమలో కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ప్లస్ మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ నేనైతే ఒక్క రోజు కూడా మానలేదండి. నాకు మార్నింగ్ హోటల్లోనే చేసుకున్నాను, నైట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఎక్కడైతే స్టే ఇచ్చారో అక్కడ చేసుకున్నాను, వెళ్ళేటప్పుడు చేసుకున్నాను. అసలు నేను నాకు ప్రాణాయామం అనేది కూడా నేను ఎక్కడా అసలు స్టాప్ చేయలేదు. అసలు యోగా అనేది నా లైఫ్ ని మొత్తం ఇట్లా టర్న్ చేసింది. ఎందుకు అంటే నాకు కరోనా టైంలో కరోనాకి ఎఫెక్ట్ అయ్యానండి నేను. ఆ తర్వాత నా బాడీలో చాలా చేంజెస్ వచ్చి అసలు నేను చాలా ఇల్ హెల్త్ అయిపోయాను. చిన్న పని కూడా చేయలేకపోయేదాన్ని. ఈ కరోనా ఈ మన ఈ
యోగా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను యోగా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాలో ఎంత ఇమ్యూనిటీ పెరిగింది, నాలో ఎంత డెవలప్మెంట్ వచ్చింది అనేది నాకే తెలుసు. చాలా నార్మల్ అయిపోయాను నేను మళ్ళీ. అందుకని నేను యోగాను వదిలిపెట్టే ఛాన్సే లేదండి. ఇది నా లైఫ్ లాంగ్ దీన్ని నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే దీని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది నేను 100% రిజల్ట్స్ నేను పొందగలిగాను. నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి, మా చుట్టాలకి, మా పిల్లలకి కూడా వాళ్ళకి రోజు చేసుకోండి, ప్రాణాయామాలు చేసుకోండి, ఇవన్నీ చేసుకోండి. లైఫ్ లో ఇదంతా చాలా అవసరం. మనకి ఏజ్ పెరుగుతుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది యోగా అనేది చాలా అవసరం అండి. ఇది మన బాడీలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ కానీ, లేకపోతే మన ఇమ్యూనిటీని కానీ అసలు చాలా బూస్టప్ అండి. మీరు ఏ మెడిసిన్స్ కానీ ఏది కానీ మనకి ఇంత శక్తిని ఇవ్వలేదు. అది నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాను. అందుకే ఈ రోజు కూడా క్లాస్ కి అంటే అటెండ్ అయిపోతున్నాను నేను. ఆల్వేస్ ఇలా క్లాస్ చెప్పేవాళ్ళు ఇంత ఇంత బాగా నేర్పించే గురువుగా వందనాలండి. మీకు ఏ ఇచ్చినా మీ రుణం మాత్రం నేను తీర్చుకోలేను. సో ఇప్పుడు రోజు తలుచుకుంటాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ వాల్యుయబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ యోగా. అండ్ మిగతా వాళ్ళకి ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా విజయమ్మ తీసుకుంటారు. రేపు అలా మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క 2 అలా క్వశ్చన్స్ మీకు ఈజీ చేయడానికి తను మీకు తన సలహాలు సూచనలు అందిస్తారు. సో యోగా ఇప్పుడు ఆవిడ మాటల్లో విన్నారు కదా విజయమ్మ, మీరు వెళ్ళేదే ఫస్ట్ యోగా సెంటర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ప్రపంచ యొక్క కేంద్ర స్థానము. సాక్షాత్తు శివుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా యోగా ప్రతినిత్యము చేయండి. 5 గంటలకు క్లాస్ అంటే 5 గంటల లోపే జాయిన్ అవ్వండి. 5:10కి 5:30కి అలా జాయిన్ అవ్వకూడదు. టైమ్ ఈస్ టైం. ఓకే, సరే. మీ నిత్య యోగ సాధన ఉంది కదా, అదే నా గురుదక్షిణ. ఇందాక విజయం అన్నారు కదా, ఏమిచ్చినా రుణం తీర్చుకోలేను అంటే సాధన చేయండి, నిత్యయోగ సాధన. ఓకే, చాలా మంది అడిగారు సార్ మీ ఫోన్ పే నంబర్ చెప్పండి, గూగుల్ పే నంబర్ చెప్పండి. ఐఎమ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గురు. ఐఎమ్ ఐ నీడ్ ఓన్లీ, are you doing daily sadhana or not? That is only my priority. That is only I will bother about, and nothing else bothers me. నేను మీకు యోగా చెప్తున్నానంటే ఆ సాక్షాత్తు శివపాద పూజ, శివుడి పాదాలకు రోజు అభిషేకం చేస్తున్నా నేను. సో యోగా క్లాసు నేను తీసుకుంటున్నానంటే నాకు ఆల్రెడీ ఆ శివుడి పాదాలు దక్కాయి. సో నాకు ఇంకేం కావాలి? ఏం అవసరం లేదు. నాకు కావాల్సింది ఒకటే ఏంటంటే నా శిష్యులు. ఫ్రమ్ లాస్ట్ 22 years 23 years నా శిష్యులకు నేను అవైలబుల్ గురు. ఐఎమ్ నాట్ ఎ అపాయింట్మెంట్ గురు, ఐఎమ్ ఎ అవైలబుల్ గురు. దట్ మీన్స్ వాట్? ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందా, మీరు 100 ఏళ్లలో ఉన్నారు, సినిమా చూస్తున్నారు, యోగా గురించి ఏదో డౌట్ వచ్చింది, అప్పుడు కూడా వాట్సాప్ అనేది ఉంటే, ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎలాగో ఉన్నాయి. సో మెసేజ్ చేయండి, ఐ విల్ బి రిప్లయింగ్ యూ. ఓకేనా అండి? సో మై ఓన్లీ హంబుల్ రిక్వెస్ట్, లివ్ విత్ యోగా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ మై రిక్వెస్ట్ అండి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అప్ టు హిమ్, శివ. ఇంకా ఆ శివుడు మీకు ఎంత ప్రాప్తమో, మీకు ఎంత ఎలా ఇస్తాడో ఇంకా తన ఇష్టం. ఫ్రమ్ మై సైడ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ మై రిక్వెస్ట్. ఓకే అండి, నమస్కారం. మళ్ళీ రేపేంటి? సాటర్డే. దట్ మీన్స్ వాట్ వి విల్ డూ ఎవ్రీ వీకెండ్? అలా బయటికి వెళ్తాం మనం, అవుట్ సైడ్ వెదర్ లోకి వెళ్తాం. అవునా? సో మీరు 4:30కి వాకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారా మీ ఇష్టం, 5 o'clock స్టార్ట్ చేస్తారా మీ ఇష్టం. బట్ 5:30 వరకు మనం వాకింగ్ చేద్దాం. 5:30 to 6 o'clock వరకు మనం మళ్ళీ ప్రాణాయామాలు చేద్దాం. అవుట్ సైడ్ వెదర్ లో మంచి బయట వాతావరణంలో ప్రాణాయామాలు చేస్తే ఇంకా మంచిది కదా, ఇంకా చాలా క్విక్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి మనకు. ఓకే అండి? సో
టేక్ ఏ వెరీ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. నమస్కారం. ఓం శివాయ గురవే నమః. ఓం శివాయ గురు. ఓకే అండి, వి కెన్ వైండ్ అప్. ఎండింగ్ ప్రేయర్ మీరు నమస్కార ముద్రలో మీరు నమస్కార ముద్రలో కూర్చొని పాట విన్నారు కదా, అదే ఎండింగ్ ప్రేయర్. ఓకే సరే అండి, నమస్కారం. మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు శనివారం అవుట్ సైడ్ ప్రకృతి ఒడిలో. ఈ 4 గోడల మధ్యలో వద్దు ఇంకా. ఓకే, రేపు ఎల్లుండి బయట. ఓకే అండి, నమస్కారం. ఓం శివాయ గురవే నమః. ఓం శివాయ గురు.